students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajiv Bora aru aji ami discuss koribole goi asu morphology and anatomy of angiosperm paper khonor eta notun unit 3 jot ami discuss korim structure and development of plant body. Etia kotha hol last unit to jodi ami kotha patu unit 2 tat ami eta introduction loisilu hoine anatomy বিষয় eta introduction loisilu aru anatomy ami applications kini saisilu plant systematic sort forensic aru pharmacognosy. আজি ক্লাসটোত একচুয়ালি anatomy real junto topic hobo anatomy real topic to start hobo so কথা হল আমাৰ plant body junto structure আছে plantor junto structure আছে সেই structure to কেনেকেনো বনিছে তাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা টাইপৰ cells আছে বা কেনেকুৱা টাইপৰ tissues আছে এই গুটেখিনি কথা আমি এই ইউনিট টুৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম পঢ়া ওকে সো মই যদি simply এডাল plant চাও for example this is a plant okay this is a very normal plant এই প্লান্টৰ আমি root পাও হয়নে প্লান্টছৰ root পাও প্লান্টছৰ ইয়াত leaf পাও হয়নে প্লান্টছৰ হয়তো fruit পাব পাৰো হয়নে প্লান্টছৰ flower পাব পাৰো মই একদম বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ এটা লৈছো তো ওভাৰঅল আমি প্লান্ট এটা দেখো এনেকুৱা যত নেকি বেলেগ প্লান্টৰ organs পাও প্লান্টৰ parts পাও ওকে এতিয়া কথা হল এই যে প্লান্টডাল আছে এটা এই যে প্লান্টডাল আছে ফুসি আছে ওকে এই যে প্লান্টডাল আছে এই প্লান্টডালৰ ইন্টাৰনালি কেনেকুৱা ধৰণৰ সেলস পোৱা যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ টিস্যুজ পোৱা যাব এইখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব সো আমি ইন্টাৰনাল অৰ্গানাইজেশন অফ দা প্লান্ট বডি ডিসকাস কৰিম okay so yat ami mainly pohim the three tissue system eta three tissue systemor bhitor ami ki pohibo laibo tinta tissue system involved thake ei gute plant body to গঠন কৰোতে হেতু হল first is the dermal tissue system বা epidermal tissue system the dermal tissue system last classot moi jete introduction পঢ়াই আছো last unit tot তেতিয়া dermal tissue system বা epidermal tissue system মানে মই কৈছিলো যে plant body junto outermost covering of the plant outermost covering hole ji kono covering ho pare moi jodi eta leaf lo leaf eta jodi ulai anu eneke yar pra jodi moi leaf tu uliai anisu ei leaf tur outermost covering outermost part jeneke leaf or a part khini leaf opor cuticle thakibo opor epidermis thakibo ei uporo jiman khini part thakibo ei khini hol dermal tissue re bana similarly মই যদি stem এডাল উলিয়াই আনো হয়নে similarly if I take out a stem এডো stem তো stemৰ যোনটো এই আউটাৰ এৰিয়া খিনি আছে stemৰ যোনটো এই আউটাৰ কভাৰিং টো আছে মানে যদি এই গুলকে stemডাল এই stemৰ বাহিৰ অংশখিনি যোনখিনি টিস্যু থাকিব সেইখিনি ডাৰ্মাল টিস্যু সিস্টেম হ'ব সেইখিনি ডাৰ্মাল টিস্যু সিস্টেম বা এপিডাৰ্মাল টিস্যু সিস্টেম হ'ব ডাৰ্মাল বা এপিডাৰ্মাল বুলি কৈছো যাতে কোনোবাই কনফিউজ নকৰে এপিডাৰ্মাল টিস্যু সিস্টেমেৰে বনিব So it whole first tissue system so dermal tissue system hone second no jodi kotha ko etia moi leaf aru stem boli kounte tomaloke bhoy khapon lage je leaf aru stem ot he dermal tissue system thakibo niki nohoy moi jodi root edalu ulianu yar pra root edalu ulianu eneke root dal rootoru junto outer covering ase rootoru junto junkhini outer covering khini ase outer area khini ei outer area khini kune bonise mane this is epidermal tissue system am I clear so epidermal ba epidermis boli jetia konuba epi mane ki outer covering so epi mane hol jiman khini outer covering amaru jodi skin kon sao skin to eta epidermal tissue part hoine to teneke plant oru গুটে আউটারমোস্ট কভারিং যোনখিনি টিস্যু ৰে বনিছে এটো এপিডাৰ্মাল টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত পৰিব ঠিক আছে নেক্সট সিস্টেম তো নেক্সট টিস্যু সিস্টেম সেকেন্ডত যদি চাও সেকেন্ড আমি কথা পাতিম ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেমৰ কথা যোনটো এটা মেইন টিস্যু সিস্টেম ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম মানে কি যোন ইয়াত মেইনলি আমি জাইলাম আৰু ফ্লোএমৰ কথা পাতো যোনখিনি টিস্যু সিস্টেমে আমাৰ ফুড হক ওয়াটার হক মিনারেলস হক নিউট্রিয়েন্টস হক এজেগাৰ পৰা আনজেগালে নিয়াত সহায় কৰে সেইখিনি ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত পৰে যেনেকে আমাৰ কি আছে আমাৰ ভেইনস বিলাক হয়নে ভেইনস বিলাক যেনেকে আছে আমাৰ খাদ্য বস্তু এজেগাৰ পৰা আনজেগালে নিয়ে তেনেকে প্লান্টছৰ ক্ষেত্ৰটো হেহঁতৰ শিৰা উপশিৰা নাই ভেইনস আৰ্টাৰিজ এইবিলাক নাই বাট এই জাইলাম আৰু ফ্লোএম যোনখিনি আছে ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম এইখিনিয়ে খানা আদান প্ৰদান কৰে এজেগাৰ পৰা আন জেগালে নিয়ে সো মই যদি কথা পাতো যি কোনো অৰ্গানৰ যোনখিনি মাজৰ এৰিয়াখিনি বুলি ক'লে মই যদি কওঁ স্টেমৰ মাজৰ এৰিয়াখিনি স্টেমত এই মাজৰ এৰিয়াখিনি আছে নহয় মই যদি স্টেমডাল এতিয়া কাটি দিও এনেকে কাটি পেলাই যদি চাও তেতিয়া এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পামনে
এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পাম সো এই যোনখিনি মাজৰ এৰিয়াখিনি আছে এইখিনি মাজৰ এৰিয়াখিনি সো মাজৰ এৰিয়াখিনি মই ওপৰত দিছো চাও মাজৰ এৰিয়াখিনিত একচুয়ালি ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম থাকিব ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম থাকিব আৰু ওপৰখিনি কি এইখিনি কি উপৰখিনি কি কলো উপৰখিনি হ'ব তোমাৰ এপিডাৰ্মেল টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত পৰিব এপিডাৰ্মেল বা ডাৰ্মেল টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত পৰিব এতিয়া ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম মই কলো জাইলাম ফ্লো আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম অফ কোৰ্স এতিয়া লাষ্ট যোনটো ফাইনাল টিস্যু সিস্টেম হ'ব হেতু হ'ব গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেম দ্য থাৰ্ড ইজ গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেম গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেম এটা গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত কি পৰিব গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত পৰিব বাকি অংশখিনি যোনখিনি নেকি প্লান্ট ইন্টাৰনাল অৰ্গানাইজেচন বনাইছে মানে আমি এপিডাৰ্মেল খিনি বাদ দিলু ফৰ এক্সাম্পল আমি এপিডাৰ্মিস খিনি বাদ দিয়া এপিডাৰ্মিস খিনি এপিডাৰ্মেল টিস্যু সিস্টেমৰ কভাৰ হ'ব মাজৰ এৰিয়াখিনি যিকোনো মাজৰ এৰিয়া যেনেকে এইখিনি ষ্টেমৰ মাজৰ এৰিয়াখিনি কোনে কভাৰ কৰিছে ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেমে কভাৰ কৰিছে মই যদি কওঁ লিফৰো কথা এপিডাৰ্মেল খিনি কোনখিনি হ'ব ওপৰৰ কভাৰিং খিনি এপিডাৰ্মেল মাজৰ খিনি লিফত যোনখিনি হিৰা উপখিৰা টাইপৰ আছে এনেকে আছে হয় না লিফৰ ভিতৰত তো এইখিনি হল ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত আৰু ৰুটৰো যদি কথা পাতো একে ধৰণে ৰুটছটো জাইলাম ফ্লোএম গৈছে এনেকে হয়নে ইয়াত যদি কথা পাতো ৰুটছৰ জাইলাম ফ্লোএম গৈছে তো মাজৰখিনি হল ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম পৰিব বাকি যিমানখিনি এৰিয়া আছে মানে বাহিৰা এৰিয়াটো বাদ দি আৰু মাজৰ এৰিয়াটো বাদ দি বাকি যিমানখিনি এৰিয়া আছে ফৰ এক্সাম্পল এইখিনি এৰিয়া চোৱা ষ্টেমৰ এইখিনি এৰিয়া বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে এইখিনি এৰিয়া আমাৰ কি হেৰে কভাৰ হ'ব দিস উইল বি কভাৰ্ড বাই আৱাৰ গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেম সো লিফৰ কথা যদি কোৱা লিফৰ এইখিনি ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম আহিলে মাজেদি আৰু সাইডৰ যোনখিনি এৰিয়া আছে এইখিনি সাইডৰ যোনখিনি আছে এৰিয়া আছে সেইখিনি গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেমৰ আন্ডাৰত পৰিব গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেম মানে একে উখাহৰে যদি ক'ব বিচাৰো the outermost covering is dermal or epidermal tissue system the innermost part যোনখিনি এনেকি আমাৰ ফুড ওয়াটাৰ এবিলাক কেৰি কৰে হয়নে সেইখিনি হল আমাৰ ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম যোনখিনি মেইনলি জাইলাম আৰু ফ্লোএমেডি বনায় আৰু ভাস্কুলাৰ টিস্যু সিস্টেম এন্ড এপিডাৰ্মেল টিস্যু সিস্টেম বাদ দি পেলাই বাকি যিমানখিনি ৰৈ গল সেইখিনি কিহেৰে বনে গ্ৰাউন্ড টিস্যু সিস্টেমৰে বনে so these are the three tissue system that we will discuss today no we'll discuss tomorrow because today আমি এটা overview লৈ আছো ঠিক আছে টিস্যু সিস্টেম বলে নেক্সট আমি বহিব লাগিব ইয়াৰ টাইপস অফ সেলস এন্ড টিস্যু যে এই যে টিস্যু সিস্টেম খিনি বনিছে টিস্যু সিস্টেমস বিলাক কিহেৰে বনে আমি যদি এটা ওভাৰভিউ লওঁ যে কেনেকুৱা থাকে সেলস বিলাক বহুত মিলি পেলাই টিস্যু বিলাক মিলি পেলাই টিস্যু সিস্টেম মিলি পেলাই বেলেগ অৰ্গানস হয়নে বেলেগ অৰ্গানস লিভ হ'ব পাৰে ৰুট হ'ব পাৰে ষ্টেম হ'ব পাৰে বেলেগ অৰ্গানস মিলি পেলাই অৰ্গান সিস্টেম মিলি পেলাই গুটে অৰ্গানিজমটো বনে সো দিস ইজ দা হোল কি বুলি কয় এটো আমাৰ এসেন্ডিং টু ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ বুলি কওঁ আমি এটো মানে এটা ফ্লো যে সেল বনিব প্ৰথমতে তাৰপিছত টিস্যু সিস্টেম অৰ্গান সিস্টেম এনেকে বনিব সো এই যে কথা হল টাইপস অফ সেলস এন্ড টিস্যুস আমি টাইপস অফ সেলস এন্ড টিস্যুসৰ কথা পাতিম ইয়াত আমি মেইনলি পাতিব লাগিব পেৰেনকাইমা কথা এইবিলাক সেলসৰ কথা পাতি আছে পেৰেনকাইমা কোলেনকাইমা স্ক্লেৰেনকাইমা তাৰপিছত আমি জাইলামৰ কথা পঢ়িম ফ্লোএমৰ কথা পঢ়িম সো এইখিনি হল ভেৰিয়াস টাইপস অফ সেলস এন্ড টিস্যু যোনখিনি নেকি আমাৰ ইন্টাৰনাল অৰ্গানাইজেচনৰ যোনখিনি টিস্যু সিস্টেম আছে প্লান্ট বডিত সেইখিনি বনোৱাত হেল্প কৰিব ওকে এইখিনি বস্তু যদি এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটা কৈ দিওঁ মই তোমালোকৰ সিলেবাসখন চাই আছিলো গোটেই সিলেবাসখন যদি ইউনিট 3 টো আমি ভালকে ধ্যান দি পঢ়ো ইউনিট 4 ত বহুত টপিক ৰিপিট হৈছে সো ইউনিট 3 টো ভালকে কমপ্লিট কৰা মানে ইউনিট 4 ত তোমালোকৰ বেছি কষ্ট নহয় ইউনিট 4 ত তোমাক আকৌ সেলস পঢ়িব দিছে সিম্পল টিস্যু কমপ্লেক্স টিস্যু এইবিলাক পঢ়িব দিছে একেবাৰে ইজি বস্তু সো ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড বস্তুখিনি তো এই ইউনিট 3 টো অলপ বেছিকে ভালকে ধ্যান দিবা ইউনিট 4 তোমালোকৰ বহুত ইজি হৈ যাব তেতিয়া ওকে now we will see the development of plant body যে এতিয়া প্লান্ট বডিটো বুজি পালো প্লান্ট বডি ইন্টাৰনাল অৰ্গানাইজেচনত ইন্টাৰনাল টিস্যুস কিছুমান আছে সেই টিস্যুস বিলাক বেলেগ সেলেৰে বনিছে সেই সেলৰ বিষয়ে আমি শিকিলো এতিয়া আমি শিকিম যে প্লান্ট বডিটো কেনেকে ডেভেলপ হয় প্লান্ট বডিটো এটা যেতিয়া সিড থাকে মই এখিনি মুছি দিও ফৰ এক্সাম্পল এটা সিড আছে নেক্সট যোনটো ডাঙৰ
এৰিয়া তোমালোকে কভাৰ কৰিব লাগিব ইউনিট 3 হেতু হল ডেভেলপমেন্ট অফ প্লান্ট বডি ডেভেলপমেন্ট মানে কি ডেভেলপমেন্ট মানে মই যদি একে উখাহে কওঁ ডেভেলপমেন্ট মানে হল গ্ৰোথ প্লাস ডিফারেন্সিয়েশন আচ্ছা বৰ ডাঙৰ কথা কইলে স্যাৰ বুজাইও দিয়ক ফৰ এক্সাম্পল মই কওঁ আমি সবে জানো যে প্ৰত্যেকটো লিভিং অৰ্গানিজম সেলেৰে বনিছে অফ কোৰ্স সেলেৰে বনিছে ওকে সো সেল বিলাকৰ গ্ৰোথ হয় সেল বিলাকৰ এটা হল সাইজত গ্ৰো হ'ব প্লাস সেলৰ গ্ৰোথ হ'ব নাম্বাৰত গ্ৰোথ হ'ব সেলৰ নাম্বাৰত যদি গ্ৰোথ হয় তেতিয়া একচুয়ালি এই সেল বিলাকৰ ডিভিজনৰ কাৰণে সেলৰ ডিভিজনৰ কাৰণে বা সেলৰ গ্ৰোথৰ কাৰণে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হওঁ তো সিমিলাৰলি যদি মই কওঁ এটা সিড আছিলে এই সিডটোৰ ভিতৰত অফ কোৰ্স এমব্ৰিও এটা ডেভেলপ হৈ আছে হনে আৰু এমব্ৰিওটোৱে ফাইনালি কি বনাব সৰু এটা সিডলিং বনাব তাৰ পিছত এটো স্যাপলিং হ'বগে তাৰ পিছত লাহে লাহে ই ডাঙৰ হৈ পেলাই কি হ'ব গুটে প্লান্টডাল বনাব কেছটো এটোই হয় সো এই যে ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে ইয়াত বহুতো সেলৰ গ্ৰোথ হৈ আছে গ্ৰোথ in terms of cell size ডাঙৰ হৈছে প্লাস সেল বিলাক ডিফারেন্সিয়েট হ'ব লাগিব ডিফারেন্সিয়েট মানে কি প্লিজ ধ্যান দিয়া ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি যে এটা সেল আছে ওকে এই সেলটোৱে নিজৰ নিচিনা অকল সেল বনাই থাকিলে হ'বনে তে প্লান্টটোৱে আকাৰ ল'ব কেনেকে বুজি পাইছানে সো অকল সেল হৈ থাকিলে নহব এই সেল বিলাকে কিবা এটা আকাৰ ল'ব লাগিব যেনে ফৰ এক্সাম্পল এইখিনি সেল মিলি পেলাই কিবা এটা আকাৰ লৈ আছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল লিফৰ আকাৰ ল'ব গুটেখিনি সেল মিলি পেলাই সো এই সেলটোৰ ভিতৰত বহুতো বস্তু বেলেগকে ডেভেলপ হ'ব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল যদি লিফৰ সেল বনাবলৈ যায় হেতে সো লিফৰ সেল বিলাক মেসোফিল সেল বনিবগে লাগিব ফৰ এক্সাম্পল যদি লিফ নবনাই এই সেল বিলাকে বনাব লাগে ধৰি লোৱা জাইলাম বনাব লাগে সো জাইলামৰো বেলেগ সেল বিলাক বেলেগ ধৰণে ডিফাৰেন্সিয়েট হ'ব সো গ্ৰোথ এটা কথা হল গ্ৰোথ যে সেলৰ গ্ৰোথ হ'ব অফ কোৰ্স প্লাস এটা কথা হল ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি সেল বিলাকে এটা ম্যাচুৰিটি লাভ কৰিব সেল বিলাকে নিজস্ব এটা ৰোল প্লে কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সেলৰ ভিতৰত বহুত ধৰণৰ চেঞ্জেস হ'ব হেতু হল ডিফারেন্সিয়েশন এম আই ক্লিয়াৰ সো ইয়াৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে ডিসকাস কৰিম পোলাৰিটি মানে কি স্যাৰ এতিয়া পোলাৰিটি হল ফৰ এক্সাম্পল সৰু সিডৰ গুটি এটা তুমি মাটি তলত দি দিলা হয়নে এতিয়া এই সিডটোৱে কেনেকে গম পাইছে যে ওপৰ কোনখিনি তল কোনখিনি মানে মই ওপৰলে কেনেকে ওপৰলে যাম কেনেকে ওপৰৰ ষ্টেমটো উলাব কোনপিনে আৰু তল হেতটো চকু নাই আইডিয়াটো বুজিছানে মানে এটা গছৰ গুটিতটো চকু নাই যে হি দেখা পাইছে যে নাই মই ওপৰৰ পিনে সুট বনাব লাগিব তলৰ পিনে ৰুট বনাব লাগিব হেতুটো না জানে সো এই সিডৰ ভিতৰত যোনবিলাক সেলস আছে যে এমব্ৰিওত যোনবিলাক সেলস আছে সেই সেলস বিলাকৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট molecular changes আহিব কিছুমান জেনেটিক লেভেলত কিছুমান চেঞ্জ আহিব কিছুমান হৰমোনাল চেঞ্জেস আহিব যোন বিলাকে ডিসাইড কৰিব যে একচুয়ালি প্লান্টৰ মাথাটো কত থাকিব লাগে আৰু ভৰিটো কত থাকিব লাগে মাথাটো মানে মই সিম্পলি কৈছো মাথাটো মানে শুটটো কোন পিনে ডেভেলপ হ'ব বা ৰুটটো কোন পিনে ডেভেলপ হ'ব তো শুটটো ওপৰ পিনে উলাব লাগিব হেতু এটা চেঞ্জেসৰ কাৰণে এটা কিছুমান সিগনেলছৰ কাৰণে সিডটোৰ ভিতৰত হেতু ডিফাইন হয় সো সেই বস্তুটোকে আমি পোলাৰিটি বুলি কওঁ সিম্পলি পোলাৰিটি মানে কি পোলাৰিটি মানে হল এনেকুৱা এটা ঘটনা যোনটো ঘটনাই ডিসাইড কৰিব যে শুটটো কোন পিনে থাকিব ৰুটটো কোন পিনে থাকিব একদম সিম্পলি যদি বুজাবলৈ কওঁ সাইটো ডিফারেন্সিয়েশন মানে বুজি পালা এতিয়া এবাৰ ডিসাইড হৈ যোৱাৰ পিছত যে পোলাৰিটিটো ডিসাইড হৈ গল যে এই সিটোৰ পৰা ওপৰ পিনে এটো এৰিয়াত শুট ডেভেলপ হ'ব তলৰ এৰিয়াটো ৰুট ডেভেলপ হ'ব এতিয়া যে ৰুট ডেভেলপ হ'ব বা শুট ডেভেলপ হ'ব ডিসাইড যে হল এটা সেলস বিলাকৰ মাজত মই কলো সেলৰ ডিফারেন্সিয়েশন হ'ব সেল বিলাকে কিছুমান চেঞ্জেস কৰিব ইন্টাৰনালি সাইটো মানে হল সেল ডিফারেন্সিয়েশন মানে হল চেঞ্জেস ডিফারেন্সিয়েশন মানে অকল সেল হৈ না থাকে এতিয়া তো শুটৰ ডেভেলপমেন্ট হ'বলে সেলস বিলাকৰ মাজত শুট এপিকেল মেৰিস্টেম ডেভেলপ হ'ব শুটৰ সেই এৰিয়াটোত শুট এপিকেল মেৰিস্টেম ডেভেলপ হ'ব শুট এপিকেল মেৰিস্টেমে লাহে লাহে ডিফাৰেন্ট চেঞ্জেস আনিব ওপৰ পিনে তোমালোকৰ ধৰি লোৱা লাহে লাহেকে লিভ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব ষ্টেমৰ হাইপোকটাইল হেখিনি ডেভেলপ এপিকটাইল ডেভেলপ কৰিব প্লুমিউল ডেভেলপ কৰিব ওকে তেনেকে সিমিলাৰলি তলৰ পিনে যদি কওঁ আমাৰ root apical meristem থাকিব ram থাকিব হনে আৰু root apical meristemৰ cells বিলাকে কি কৰিব লাহে লাহে radical বনোৱা স্টাৰ্ট কৰিব hypocotyl বনোৱা স্টাৰ্ট কৰিব তো এই যে hypocotyl বনাই স্টাৰ্ট কৰিছে বুলি কৈছো তাত কি হৈছে মানে সেলৰ ভিতৰত সাইটো
সেলৰ ভিতৰত কিছুমান চেঞ্জেছ আহিব সো সেই চেঞ্জেছ খিনি আমি কওঁ সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচন আৰু ফাইনালি এন অৰ্গানোজেনেসিস ডিউৰিং এমব্রায়োনিক অৰ্গানোজেনেসিস শব্দটো অৰ্থ কি অৰ্গানোজেনেসিস শব্দটো অৰ্থ হ'ল অৰ্গান বনোৱা প্ৰসেসটো অৰ্গান মানে কি এতিয়া প্লান্টৰ কাৰণে লিফ প্লান্টৰ কাৰণে ৰুট প্লান্টৰ কাৰণে স্টেম এইবিলাকে প্লান্টৰ অৰ্গান নহয় জানো প্লান্টৰ হাড় নাথাকে চকুন থাকে এইবিলাক নাথাকে প্লান্টৰ অৰ্গান হলে এইবিলাক সো এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট যেতিয়া এমব্রায়োটো ডেভেলপ হৈ আছে এমব্রিয়টো ডেভেলপমেন্টত আমি বহুত বস্তু শিকিম যে কেনেকুৱাকে জাইগোট গ্লোবুলাৰ জাইগোটটো ডেভেলপ হয় ইনটু গ্লোবুলাৰ স্টেজ হাৰ্ট শেপড স্টেজ টৰ্পেডো স্টেজ এইবিলাক আমি ডিটেইলছত শিকিম তোমাৰ 5th সেমত ৰিপ্ৰডাক্টিভ বায়োলজি অফ এনজিওস্পাৰ্ম যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া শিকিম কিন্তু এতিয়া এটা ওভাৰভিউ আইডিয়া লম যে একচুয়ালি প্লান্টৰ ডেভেলপমেন্ট হওঁতে এমব্রিও লেভেলতে বস্তুবিলাক ডিসাইড হ'ব লাগিব যে একচুয়ালি অৰ্গানোজেনেসিস বিলাক কেনেকে হ'ব অৰ্গানিজৰ সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচনৰ কাৰণে নতুন নতুন অৰ্গান কেনেকে বনিব হয়নে লিফৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকে বনিব ৰুট কোনপিনে বনিব সেইবিলাক গুটেখিনি ডিসাইড হ'ব আৰু সেইখিনি আমি পঢ়িম ডেভেলপমেন্ট অফ প্লান্ট বডি সো মই যদি গুটে বস্তুখিনি এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি কথা তোমালোকক ক'লো হয়তো গুটেখিনি হচ পচ লাগি আছে খেলিমেলি হৈ গ'ল তোমালোকে একো আগা মাথা একো বুজি পোৱা নাই বাট নেক্সট যেতিয়া আমি এই টপিকটো যেতিয়া শুমাম নেক্সট ক্লাছৰ পৰা শুমাম যেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো এই আজি ক্লাছটো মই যদি সামাৰাইজ কৰো আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ অফ এই ইউনিট 3 স্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অফ প্লান্ট বডি আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব এটা হ'ল প্ৰথম পাৰ্টত শিকিম আমি ইন্টাৰনেল অৰ্গানাইজেশ্যন অফ প্লান্ট বডি ইন্টাৰনেল অৰ্গানাইজেশ্যন অফ প্লান্ট বডি শিকিম আৰু ইন্টাৰনেল অৰ্গানাইজেশ্যন মানে বুজি পালাই আমি এনাটমিৰ কথা পাতি আছো বাট ইন ডিটেইলছ নাও ইন্টাৰনেল অৰ্গানাইজেশ্যন অফ প্লান্ট বডিত আমি মেক্স কি পাওঁ তিনটা টিস্যু সিস্টেম পাওঁ ডাৰ্মাল ভাস্কুলাৰ আৰু ভাস্কুলাৰ আৰু গ্ৰাউণ্ড টিস্যু সিস্টেম ইয়েস সো গ্ৰাউণ্ড সিস্টেম পাওঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত নেক্সট ক্লাছত পুৰা কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰ কৰিম তাৰ নেক্সট ক্লাছত আমি শিকিম যে এই যে টিস্যু সিস্টেম খিনি আছে এই টিস্যু সিস্টেম খিনি একচুয়ালি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত সেলস আৰু টিস্যুস ইনভলভ আছে সেলস এণ্ড টিস্যুসৰ বিষয়ে ডিটেইলছত কৰিম এই সেলস এণ্ড টিস্যুস পইণ্টটো তোমালোকৰ ইউনিট 4 তো আকৌ ৰিপিট হৈছে সো এই ক্লাছ এই ইউনিটটোতে আমি ক্লিয়াৰ কৰি লম ইউনিট 4 একবাৰ ইজি হৈ যাব তেন্তে নেক্সট পইণ্টটো নেক্সট যোনটো ডাঙৰ এৰিয়া এটা আছে হেতু হ'ল ডেভেলপমেন্ট অফ প্লান্ট বডি ডেভেলপমেন্ট অফ প্লান্ট বডিত আমি মেইনলি তিনটা এৰিয়া কভাৰ কৰিম এটা হ'ল পোলাৰিটি মানে মই ক'লোৱে মানে হেতু ডিসাইড কৰা যায় মূৰটো কোনপিনে হ'ব ভৰিটো কোনপিনে হ'ব শুটটো কোনপিনে ডেভেলপ হ'ব ৰুটটো কোনপিনে ডেভেলপ হ'ব এটো ডিসাইড কৰাটো পোলাৰিটি নেক্সট হ'ল সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচন মানে ক্লিয়াৰ হলে তোমালোকৰ সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচন সাইটো মানে হ'ল সেল যে এই যে ডিসাইড হোৱা পিছত সেলস বিলাকে নিজৰ ৰোল হিচাপে সেলৰ ভিতৰত বহুতো ধৰণৰ চেঞ্জেছ আনিব বহুতো ধৰণৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন আনিব সো হেতু হ'ল সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচন আৰু ফাইনালি আমি পঢ়িম অৰ্গানোজেনেসিস এতিয়া সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচন হোৱা কাৰণে কি হ'ল বেলেগ অৰ্গানছৰ সৃষ্টি হয় যেনেকৈ ৰুটছৰ সৃষ্টি হৈছে জাইলেমৰ সৃষ্টি হৈছে লিফৰ সৃষ্টি হৈছে ফ্লাৱাৰৰ সৃষ্টি হৈছে তো এইবিলাক বস্তু আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম from the next class. Thank you so much. Ajir class আমি এটা overview ললো unit 3 next class আমি details discuss কৰিম the 3 tissue system. Meet you in the next class. Bye bye.